औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह जल्ल शानुहु दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो हाज़िर। दोस्तों, अज दा टॉपिक कोई खास टॉपिक नहीं है, एक मिक्सचर है, दो तीन चार टॉपिक्स के ऊपर गल करनी है। ये जो सब तो पहले मैं इमरान खान का तस्करा करांगा। इमरान खान इज द लेजेंड ऑफ दिस इस दिहाई का बेहतरीन जड़ा सियासतदान नहीं बल्कि जिन्हों असी लीडर कह सकते हैं वो इमरान खान। देखो दोस्तों, मैं कला नहीं है, बहुत सारी दुनिया जानती है इस गल में, तुम भी सब लोग जानते होगे कि अज तो पहले दो ही मुकाबले होंदे कि पीपल्स पार्टी वर्सस नून लीग, बस इन्ना ही होंदा सी। एक साल एक टैन्यूर च एक ने आ जाना, दूसरे टैन्यूर च दूसरे ने आ जाना। जो तीसरी पार्टी आ गई PTI, मैं PTI पार्टी नहीं गिनता, एक्चुअली वो पार्टी है भी नहीं, सिर्फ इमरान खान एक पार्टी आ। क्यों? क्योंकि PTI भी इमरान मुखालफ है। हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि इमरान खान बहुत सारे लोगों को फेस कर रहा है एट टाइम, जिहदे PTI की जिहड़ी बाहर लीडरशिप वो भी उहदे मुखालफत च, नून लीग उहदे मुखालफ, PVP उहदे मुखालफ, होर गवर्नमेंट उहदे खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स उहदे खिलाफ, और बहुत सारी अथॉरिटीज जड़ियां ने, ईवन जुडिशरी जो कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े बिल्कुल हैड टू हैड लगता कि होए ने इमरान खान। लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। सूली तौर पर हर अदारे का, हर पार्टी का एक मंशूर होंदा वे, एक तरीकेकार होंदा, एक लाया अमल होंदा, उहदे ते ही अमल करना चाहिए, ना कि एक बंदे के खिलाफ ही मतलब जत्थाबंदी कर ली जाए। लेकिन वाहद एक बंदा इमरान खान आ जिहड़ा सारियां दे मुखालफत के बावजूद डटिया होया, और मैं उन्होंने सलूट पेश करना इस गल के उपर कि ना डील ना ढील, ना माफ़ी ना तरला, अंदर बैठा, और ये ओदी अजमत समझ लो, ओदी पॉपुलैरिटी समझ लो, ओदी शोहरत समझ लो, ओदी हर दिल अजीजी समझ लो। ओदी वजह ये आ कि वह बंदा जिहड़े पॉइंट ते अड़ गया, जिहड़े पॉइंट ते खलो गया, जिहड़े पॉइंट के उत्ते उन्हें स्टैंड ले लिया, उहदे उत्ते खड़ा गया। लेकिन ये बिल्कुल बरअक्स तुसीं देखोगे, बाकी जिन्ने भी सियासतदान फड़े गए ने वो डील करके ते या तो मुल्क चों दौड़ जाते सी ते या फिर जेल चों दौड़ जाते जाके अस्पतालों बह जाते होंदे सी। और तुहाडे सामने बहुत सारी मिसालां ने, किसी की कमर दर्द नहीं सी हटदी हुंदी जो जेल च हुंदा सी, किसी के प्लेटलैट्स डाउन हो जाते सी, किसी की जनाब लत्त च दर्द हुंदी सी, किसी का सिर कम नहीं सी करदा, किसी का कुछ नहीं सी करदा। लेकिन वाहद बंदा जिहड़ा कहंदा जेल च मैनूं 100 साल भी रहना पिया तो मैनूं कोई मजायका नहीं है। देखो दोस्तों, उंज तो बहुत बहुत दावे करते रहे, बड़े बड़े दावे। कोई कहता सी कि जनाब ये जड़ा है जनरल फैज हमीद या जनरल बाजवा, इन्हें ये किया, इन्हें वो किया, इन्हें यह करना, असीं यह कर लेना वगैरह वगैरह। कोई कहता सी कि असीं फौज की इट ना इट वजा देंगे, लेकिन अगले 10 दिन नहीं ठहर सके। और है भी ये गलत आ कि फौज को क्यों बलेम किया जाता, फौज के खिलाफ क्यों गाली गलोच किया जाता, जो कि किसी एक अद्धे बंदे का अगर कसूर आ तो मतलब कि ये तो नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट भी इस तरह का हो गया। कौन कहता सी कि मैं फौज की इट तो इट वजा देंगा, लेकिन वो इट तो इट वजाई नहीं, वजाई गई भी नहीं, तो जनाब अपनी इट खड़का जड़ा सी वो तरलिया मिनता ते आके बह गए। खुदा दे बंदे हो, कम से कम वो गल करो जिहड़ी तुहाडी औकात के मुताबिक होवे। अपने आप तो अपनी चादर तो बाहर लत्तां क्यों फसाउंदे हो, जिहड़े बाद च तुहानूं माफियां मंगणियां पैंदियां, तरले भी लैणे पैंदे ते फिर आके उस जगह ते खलो जांदे हो। दोस्तों, इमरान खान का दूसरा वसफ जिहड़ा मैं दसन लगा ये आ कि उन्हें सब कुछ होने के बावजूद भी ना साडे किसी अदारे के खिलाफ, ना किसी फौज के खिलाफ, ना किसी
ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਾਲਬ ਇਮਕਾਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਤਨ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸੂਸਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਗਰਨਾ ਬਾਹਰ ਮौज ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇਕ, ਪਾਰਸਾਤ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮਸ਼ੀਰ, ਫਲਾਨ ਡਮਗਾਨ, ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਫੀਸਦ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉਹ 19% ਘਟਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 20% ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ 70 ਰੁਪਏ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਨਾਬ 70 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 60 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਅੱਧ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੁਖਾਸਮਤ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਖਰੀਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੀਟੀਆਈ ਕੀ ਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਕੀ ਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਹ ਕੌਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਟਾਪਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਪਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਅੱਛੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।